Hello, everybody. Good evening, a very good evening from Maharashtra Times and from IDRAK Institute. So today we are here to talk about so many things like, education and career options in France and Europe. महाराष्ट्र टाइम्स व इद्राक बिझनेस स्कूल फ्रान्स इंडिया कॅम्पस तर्फे आयोजित फ्रान्समधील पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाच्या व युरोपातील करिअर संधी याबद्दल आपण आज बोलणार आहोत. तर सगळ्यात आधी आपण स्वागत करूयात आपले पॅनलिस्ट चारुदत्ता बोधनकर आणि बेनेडिक्ट फॅब मॅडमचं. बेनेडिक्ट मॅम बद्दल आता काय बोलावं. सो मिस बेनेडिक्ट मॅम शी इज द डिरेक्टर ऑफ द इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट FIGS, that is FIGS, and she has a 20 plus years rich experience in the field of education. So I would like to invite Benedict ma'am, please enlighten us a little more about education in France. Thank you very much, Akta. Bonjour everybody. Bonjour is the first word you need to learn if you want to go to France. It means hello. So my name is Mrs. Favre. I am indeed Dean of International Affairs for a leading private education group in France called FIGS Education. I am going to give you some figures because I think that figures are important, and they give a good image of what we're talking about. FIGS Education is altogether a private institution with 22 schools, higher education institutions, which have been existing for over 30, 40, 50 years, 50 years in France. And all these schools provide both undergrad and postgraduate programs. One school is covering one study area. 22 schools, we have 22 study areas, 22 field of majors and 22 specialization. Just to give you some example, if you want to come to study with us, you can study IT, marketing, management, HR, tourism, environment, etc., etc., etc. One good point for you Indian students is that you can study with us in English medium because we do provide programs fully taught in English. You will learn French, you will have survival French, but the program, the content and the courses will be fully in English, so you can learn French beside, but no need to have some French prerequisite. We have 10 campuses in France. That means that students joining us can study the city they want to study in. Obviously Paris, which is the capital city, but if they want to target a cheapest city, more quiet city, we do provide options close to the sea, Nice, Lyon, which is in the middle of north and south, close to the mountain, and then west coast, we have Bordeaux, we have Nantes, we have some options. And we do have some choice for international students. Today, we have approximately 15% of international students joining us for a full-time degree program or for exchange agreement. You know, maybe you're familiar with Erasmus, Europe exchanges. So we provide many options. Getting back to our degree, we provide a bachelor and master degree which are fully recognized by the ministry. That means that students, after graduating with us, will have an automatic visa extension, and some of them willing to start their professional life in France are able to do it. Also, something very important is that our programs are very and highly connected to the business world. What does it mean? It means that the student will have contact with the company in many ways. Internship, business cases, project, people coming from the business world and teaching to students. So they will have strong connection with the business world, which is after graduation, which is the the job opportunity, because at the end of the day,
when the student has graduated, then he knows about the company itself. 4 years ago, with Sir Charudatta, we decided to set up together a French campus in India, in Pune, with our flagship school, which is IDRAC Business School. IDRAC Business School is a business school. You will study business, marketing, management, entrepreneurship. And the good point with this school is that in terms of accreditation, in terms of recognition, it is part of the, I would say, Ivy League. What do we offer in terms of opportunity for Indian students? That is very simple. Start in India in Pune, departure automatic to France. Bachelor degree. We open a bachelor degree in Pune, on IDRAC campus in Pune. Student will start the first years in IDRAC Pune and then switch automatically to France, finalize their degree in France, 1 year, and graduate from the French degree, official degree recognized by the state. It means that it is automatic departure, fast track, no need to go through additional admission process. As long as you start in India, complete full modules, full credits in India, you fly automatically to France. This option also will ease the visa process, because it's like if you start studying in France, but you're located in Pune, and then automatically after the end of the classes, you switch to France. To secure the fact that we want to have students attending our program, we will schedule some French visiting professor, distance learning or face-to-face. So students will have a combination of local professor plus French professor. It is a good way to have a French taste of how do we teach, and how our program organized. So students attending Pune campus can study our bachelor degree, which is an undergraduate program, bachelor in marketing. But we also have an older program, which is a master degree, where they start M1 in India, departure automatic to France, and M2 in France. Honestly, and as you said before, I've been in higher education for now over 25 years. It is really a good opportunity for a student willing to finalize and to complete a French degree. It's a fast track. It's a good way to, be prepared to your studies in France and then get ready to reach the French campus and start the program in France. So again, this program has been more and more successful. We are now having the third cohort of Indian students from IDRAC Pune. We can see them. They're having a good time. Some of them are working. They have changed quite a lot. I see them before and then I see them after. They're much more mature. They speak French. They're enjoying so much. So I guess that's actually a great thing for the students who are trying to pursue international education and who want to go international and do something great with their careers. I think this is a great opportunity for all these students, for all the aspiring students, I'd say, right, Benedict, ma'am? Correct. It's a good way for a student willing to have an international degree, and I think it's a smart option, because they start in India, they save a bit of money because cost of living is high, it's quite expensive in France. Tuition fees are quite expensive in France. Through this opportunity, they will save money, prepare themselves, and then depart to France for a final year. So I think it's a smart combination, which is more and more successful. I have opened it in many countries worldwide, and I'd say that yes, it's indeed a great opportunity for students. It is, I must say, it is a great opportunity, and for us staying over here in India and we get such opportunities, it is a great thing for the students. So thank you so much, Benedict, man. Thank you so much for enlightening us on this whole thing, on how things would work and how students would progress once they reach France. So with us, we also have Mr. Charudat Bodhankar. आता चारुदत्त सरांबद्दल बोलते तर थोडं मराठीत बोलते मी की बोधनकर सर हे IDRAC बिझनेस स्कूल फ्रान्स
इंडिया कॅम्पस तसेच लोटस ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स ट्रस्टी आणि एक्झिक्युटिव्ह डिरेक्टर आहेत. मिस्टर बोधनकर यांची माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण, बँकिंग, इन्शुरन्स आणि FMCG अशा विविध क्षेत्रातील 25 वर्षांचा अनुभव आहे. म्हणजे 24 years of experience he has in insurance, in banking, in science and insurance and so many other fields. So चारुदत्त सर हे इकॉनॉमिक्स आणि मार्केटिंग या विषयात युरोपातील प्रतिष्ठित असे इरेस्मस प्लस या मान्यताप्राप्त फॅकल्टी आहेत आणि त्यांच्यामुळे युरोपातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रोफेसर म्हणून निमंत्रित केले जाते यांना. तर आपल्या बरोबर अजून एक तिसरे पॅनलिस्ट असणार आहेत, बट आय विल इंट्रोड्यूस हिम वन्स ही कम्स हिअर. So Charudat sir, after talking so much about you, you are a panelist, you talk so much about science and you have such a great experience of 24 plus years, which is absolutely great for students that you can tell them ki te kai karu shaktat once they have completed the education from IDRAC. So आप हमारे students को बताएंगे कि exactly उन्हें क्या करना चाहिए और वो क्या कर सकते हैं. वेल थँक्यू. महाराष्ट्र टाइम्सचे सर्वप्रथम मी आभार मानतो. मला या महाराष्ट्र टाइम्स कल्चरलच्या प्लॅटफॉर्मवर निमंत्रण केल्याबद्दल सगळ्यांचे आभार. आय होप आय एम ऑडिबल एकता टू यू. Yes, you are perfectly audible, sir. ग्रेट. तर मला सर्वप्रथम मला असं सांगायचं आहे की हा जो फ्रेंच कॅम्पस आहे आपण इंडियामध्ये भारतात सुरू केलेला पुण्यामध्ये. आता पुणे तुम्हाला माहीतच आहे, ज्ञानाची पंढरी मानलं जातं, शिक्षणाचं माहेरघर मानलं जातं. त्याच्यामुळे पुण्याच्या शैक्षणिक जो दिमाग आहे किंवा शैक्षणिक जो पुण्याचं स्थान आहे ते अजून उंचावलं गेलं आहे. कारण सगळ्यात पहिलं देशातलं फ्रेंच बिझनेस स्कूल जे आहे हे आपण पुण्याला सुरू केलेलं आहे. तर बऱ्याच लोकांचे असे प्रश्न असतात किंवा बऱ्याच लोकांना असं मला विचारणा झालेली की आपल्याकडच्या भारतीय मुलांना सर्वसाधारणपणे जर तुम्ही पाहिलं तर ओढा या इंग्रजी देशांमध्ये जाण्याचा असतो. अमेरिका असेल, ऑस्ट्रेलिया असेल, न्यूझीलंड असेल. आपण फ्रान्सला याच्यासाठी आपण हे कॅम्पस सुरू केलं आहे की फ्रान्स या सगळ्या देशांपेक्षा जास्त मुलांना सोयीसुविधा आणि जास्त मुलांच्या करिअरला संधी या फ्रान्समध्ये मिळतात आणि त्या बऱ्याचशा भारतीय लोकांना माहिती नाही. मी जेव्हा तिथे शिकवायला गेलो अनेक विद्यापीठांमध्ये आणि कॉलेजेसमध्ये तेव्हा मला जाणवलं की फ्रान्समध्ये जेव्हा मुलं आपले जातात तेव्हा त्यांना फक्त फ्रान्समध्येच शिक्षण जरी केलं तरी नोकरीसाठी त्यांना सगळे युरोपियन देश उपलब्ध आहेत. म्हणजे ते जर्मनीत जाऊ शकतात, स्वित्झर्लंडमध्ये जाऊ शकतात, इटलीमध्ये जाऊ शकतात, पोर्तुगलमध्ये जाऊ शकतात, बेल्जियममध्ये जाऊ शकतात. जेवढे जवळजवळ 25-30 देश आहेत युरोपातले त्या सगळ्या देशांमध्ये हे मुलं नोकरीला जाऊ शकतात. आणि फ्रान्स हा खूप वेलकमिंग देश आहे. तिथले लोक खूपच भारतीय लोकांचे खूप ते म्हणजे भारतीय लोकांबद्दल आदर आहे त्यांना. आणि राजकीय दृष्ट्या सुद्धा फ्रान्स आणि भारत हे खूप जवळ आलेले देश आहेत, मित्र देश आहेत. या सगळ्यांचा फायदा आपल्या मुलांना होत असतो. म्हणून आपण फ्रान्सचं शिक्षण भारतात देण्याचं आम्ही ठरवलं, असा संकल्प आम्ही घेतला. अँड आय शुड थँक बेनेडिक्ट मॅम बिकॉज ऑफ हर कॉपरेशन अँड हर कंटिन्यूस सपोर्ट वी शुड स्टार्ट अ कॅम्पस इन इंडिया. Right. So, sir, as per your information, it is not restricted just to France, but the students have an opportunity to go to many other countries, including France. Right. Right. So, sir, एक छोटासा break घेऊ आपण. आधी I would like to introduce the students who have just joined us. So, with us we have शुभम नवकार. इद्राक मधून शिक्षण पूर्ण करून 2 वर्ष फ्रान्समध्ये सेटल आहेत. Hi Shubham, how are you? Has Shubham joined us? Yes. Good. You are able to hear me, right? Yes, Shubham, I can hear you. मजेत आहे. मजेत आहात. ओके. आपल्या बरोबर आहे प्रणव सपकाळ. इद्राक इंडिया कॅम्पस मधून शिक्षण पूर्ण करून काही दिवसांपूर्वीच फ्रान्सला गेलेत. प्रणव, कॅन यू हिअर मी? प्रणव, यू आर नॉट विजिबल. Yeah, he is trying to join, but I suppose he has not joined. Okay. In the meanwhile, we also have Bharat Date with us.
वरद इंडिया कॅम्पसमध्ये पदवी शिक्षणाचं 1 वर्ष पूर्ण केलेला विद्यार्थी आणि पुढील वर्ष फ्रान्समध्ये त्यांनी जॉईन केलंय. हाय वरद. Hi. सो यू आर इन फ्रान्स राईट नाव. No, No, Bharat I mean- is in India. He will go Okay. to France next year. Okay, you will be going to France next year. Okay. Yes. So now I'll just ask a couple of questions to first we'll start with the students because I think students are the priority. Am I right, Charu sir? Yeah, absolutely. Yeah. So let me start with Shubham. Shubham, tula Idrak, are you okay with English? Are you okay with Marathi? दोन्ही चालेल. मी मराठी दोन्ही बोलतो. Okay, कारण आपले स्टुडंट्स मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर फ्रॉम पुणे तर त्यांच्यासाठी मराठीत प्रश्न विचारते मी. शुभम, Sure. तुला इद्राक बिझनेस स्कूल फ्रान्स इंडिया कॅम्पस मधून शिक्षण पूर्ण करून 2 वर्ष झालेत. तर या दरम्यान तुला खूप एक्साइटिंग अनुभव आले असतील असं आम्हाला कळालंय. सो बिफोर यू कुड जॉईन वी न्यू, सो कुड यू टेल अस सम ऑफ युअर एक्सपिरियन्सेस. तुझे एक्सपिरियन्सेस काय होते? म्हणजे आम्हाला शुभम तुझी जी जर्नी आहे एका विद्यार्थीपासून आता तू तिथे सेटल झालेला आहेस, तर या प्रवासाबद्दल थोडंसं तू मुलांना सांगू शकलास तर त्यांना मदत होईल. म्हणजे काय त्यांना तयारी करायला पाहिजे आणि तुझा काय एक्सपिरियन्स होता हा फार जरूर महत्त्वाचा. जरूर जरूर. तर पहिले तर मी सिक्वेन्शियल जातो. म्हणजे आपण पुण्यापासून सुरू केलं तर मी पुण्याच्या कॅम्पसमध्ये होतो. पहिलं वर्ष तिकडून केलं आणि वी हॅड सम ग्रेट फॅकल्टीज. सगळेच टीचर्स आणि सगळ्यांनी हेल्प केलं. इवन फ्रेंच आणि इंडियन जे पण फॅकल्टीज होते, लोकल अँड ओव्हरसीज दोन्ही, खूप कोऑपरेटिव्हली आम्हाला हेल्प केल्यानंतर आम्ही अपॅरेंटली फर्स्ट इयर ऑफ एज्युकेशन तिकडे कम्प्लीट केल्यानंतर सगळे प्रोसेसेस करून इकडे आलो. सेकंड इयर इकडे एक कल्चरल, ऑफकोर्स आपण कोणत्याही नवीन कंट्रीमध्ये जातो तर कल्चरल एक शिफ्ट असतो. हॅलो. येस, वी कॅन हिअर यू. येस, कॅमेरा फ्रोज झाला म्हणून सॉरी. सो कल्चरली एक शिफ्ट असतो, तो एक जाणवला. आपण नवीन देशात आलोय आणि थोडं नवीन कल्चर आहे, नवीन पद्धती आहेत इकडच्या. तर त्यासाठी मेन म्हणजे मी सांगेन की इद्राकमध्ये आम्हाला थोडासा ओव्हरव्ह्यू मिळालेला, कारण की फ्रेंच फॅकल्टीज येत होते, बेनेडिक्ट मॅम असायचे, बोलायचे आमच्यासोबत आणि सगळी इन्फॉर्मेशन द्यायचे बेसिकली, आणि एक तयारी होती. इवन इद्राकमध्ये आम्हाला थोडंफार फ्रेंच शिकवलं गेलेलं. एक किक स्टार्ट जो बोलतो तो एक परफेक्ट किक स्टार्ट दिला गेलेला. सो पुढे जे होतं ते आमच्यावरती, म्हणजे उदाहरणात सांगू तर सगळं बनवून दिलेलं, फक्त पुढे एक आमचा अप्रोच होता की आता तुम्ही कसं काय करू शकता आणि त्याच्यावरती तुमची ग्रिप आहे. आता ही तुमची गाडी, ही तुमची चावी आणि तुम्ही पुढे जा, आता कसं घेऊन जाऊ शकता तसं, असा एक अप्रोच होता. आणि अर्थात इकडे आल्यानंतर मी कोविडच्या टाइममध्येही आलो. सो आय कॅन से की आय हॅव सीन द वर्स्ट अँड द बेस्ट ऑफ फ्रान्स, because I just came before COVID, and like I was suffering during that period, as well as I enjoyed the benefits after. Overall and all, journey खूप छान होती. काही अडचणी आल्या नाहीत. मला सपोर्ट मिळाला इकडे इद्राक कॅम्पसकडून, इंडिया इद्राक कॅम्पसकडून. दोन्ही ठिकाणावरून जे गरजेचं लागेल, इन्फॉर्मेशन हवी होती आणि जे काही हेल्प लागेल ती करण्यात आली. इवन विथ रिगार्ड्स टू कोविड, आपल्याला माहितीच आहे की लोकांची काय परिस्थिती झालेली. त्याच्यामुळे इकडे मुलांची अवस्था थोडी म्हणजे डायसीच होती. पण एक जो या कोलॅबोरेशन प्रोग्रामचा मदत झाली ती हे होती की मला हा जो शिफ्ट आहे आणि एस्पेशली विथ रिगार्ड्स टू कोविड जे काही फेस करायला लागलेलं ते बऱ्यापैकी स्मूथ गेलं. Okay, so there was a lot of support, but भरपूर support मिळाला आहे is what you are saying, right? Shubham? Exactly. There was a lot of support from the institute. Exactly. Both the sides, French and India. Great. महेश दाते सर आपल्या बरोबर आहेत. महेश सर, नमस्कार. सर, आवाज आपला येत नाहीये, अनम्यूट करावा लागेल. नमस्कार. नमस्कार, कसे आहात? नमस्कार, एकदम मस्त. तर थोडं महेश I दाते just gone- सर
he Yeah, please. Mahesh Dati sir is the parent of one of our students over here at IDRAC. So Mahesh sir, जेव्हा तुम्ही ऍडमिशन घ्यायचा विचार केला तुमच्या मुलासाठी तेव्हा काय सगळ्यात आधी काय आलं मनात की Yes. का असा निर्णय घेतला किंवा काय पुढे मिळू शकते? व्हॉट वॉज देअर इन युअर माइंड एक्झॅक्ट? Yes, very important question. As I am a second generation entrepreneur, मी ज्या वेळेला बिझनेस म्हणजे स्कूलमध्ये शिकलो त्यावेळेला ऑब्व्हियसली तुम्हाला माहित आहे क्युरिक्युलम आपला काय होता की अभय फणसाण किंवा नंतर मॅंगॅनीज खडक कुठं मिळतो कुठं असतो, नंतर मॅथ्स मध्ये बघितलं तर इंटिग्रेशन, डेरिव्हेटिव्ह, सर्ट, आणि हे सगळं मी बिझनेस मध्ये जसं जॉईन झालो फॅमिली बिझनेस मध्ये थोडा एक्सपिरियन्स घेऊन तसं मला हे ऑब्झर्व झालं की हे माझ्या काहीच उपयोगाचं नाहीये. आणि वेदर आय फाइंड दॅट क्युरिक्युलम अँड व्हॉट आय स्टडीड अँड व्हॉट रिक्वायर्ड इट इज सो मच डिफरन्स इन दॅट. आणि बिझनेसला मेन 6 लिव्हर्स खूप इम्पॉर्टंट असतात, जसं की HR, आपल्या बिझनेस प्रोसेसेस म्हणजे वर्किंग वर्ल्ड क्लास प्रोसेसेस किंवा दॅट सेल्स मार्केटिंग, फायनान्स, स्ट्रॅटर्जीज, अल्टिमेटली हे सगळं लुपिंग करायला किंवा कनेक्ट करायला लिडरशिप, ह्या 6 लिव्हर्स खूप इम्पॉर्टंट असतात. आणि हे मला कुठं माझ्या क्युरिक्युलम मध्ये किंवा शिकण्यात कुठं आलेलंच नाहीये. आणि मी बऱ्याच बघितलं आणि इव्हन काही MBA मी पण म्हणजे काही मी पण MBA केलं, पण त्यामध्ये बऱ्यापैकी मला रिक्वायरमेंट आणि ह्याच्यामध्ये तफावत झाली. वेअरएज वेन आय व्हिजिटेड टू इद्राक आणि त्या ठिकाणी सगळे प्रोफेसर, त्यानंतर चारुदत्त सर आणि त्यांचा स्टाफ सगळ्यांशी माझे जे काही डिस्कशन झालं, वी ट्राय टू अंडरस्टँड द क्युरिक्युलम अँड सिलेबस फॉर दिस होल पिरियड. आणि जस्ट म्हणजे फ्रान्स युनिव्हर्सिटीची कसं टाईप आहे आणि काय आहे हे सगळं अंडरस्टँड झाल्यानंतर आय फाइंड दॅट इज द बेस्ट प्लेस फॉर माय सन. ही विल बी स्टडीड अँड माझा बिझनेस ही विल बी पुढे जे काय घेऊन जायला किंवा ग्लोबल प्रेझेंट करायला दॅट इज द म्हणजे त्याला शिकण्यासाठी एक बेस्ट प्लेस आहे असं मला ऑब्झर्व झाल्यानंतर आय डिसाइडेड टू म्हणजे वरदला तिथं जॉईन करण्यासाठी किंवा ऍडमिशन घेण्यासाठी आमचं डिसिजन झालं. दॅट इज द मेन त्याच्या पाठीमागचा हेतू होता. So Varad, thank you so much, sir. Varad, your father is a very proud man right now, and I'm sure you are very happy too की तुझ्या फादरनी आता डिसिजन घेतला and you joined IDRAC and next year you're planning to go to France. So tell me a little about the faculty. How does it feel to be there? You know, French faculty बद्दल मला तुझ्याकडनं माहिती हवी होती. मी जर फ्रेंच फॅकल्टी प्लस इंडियन फॅकल्टीज दोन्हीच्या बाबतीत जर बोलायला गेलो तर ते खूप सपोर्टिव्ह आहेत. जसं की फक्त करिक्युलम मधलं असलं तर त्यांनी तेच फक्त सांगतात असं काही नाही. तर मी कोणतंही विचारलं तर एक्झाम्पल मी HRच्या बाबतीत विचारलं, अदरवाईज मॅनेजमेंटच्या टेक्निक्सच्या बाबतीत विचारलं तर ते फुल्ली म्हणजे पूर्ण क्लिअरली सांगतात. तर जे काय माझे डाऊट्स असतील ते पूर्ण माझे क्लिअर झालेले आहेत. आणि जर त्यांनी काय असाइनमेंट मला दिलेले असेल तर मला असं काही वाटत नाही की बाबा आपण मुद्दामून केलं पाहिजे. तर आय फील अन इंटरेस्ट टू कम्प्लीट द असाइनमेंट व्हॉट दे गिव्ह अस. ओके, सो आपल्याकडे भरपूर प्रश्न येत आहेत. थँक्यू सो मच भारत. आपल्याकडे भरपूर प्रश्न येत आहेत, त्यापैकी काही प्रश्न आलेले. चारुदत्त सर, मी तुम्हाला प्रश्न सांगते. पहिला प्रश्न असा आहे की भारतीय विद्यार्थ्यांचा कल हा इंग्लिश बोलणाऱ्या देशांकडे जास्त असतो. म्हणजे people get pulled more towards English speaking countries, Australia, Canada, New Zealand, UK, etc. तर फ्रान्सच्या शैक्षणिक इन्स्टिट्यूटला भारतात आणण्यामागे तुमचा एक्झॅक्ट थॉट प्रोसेस काय होता? व्हॉट वॉज दी मेजर रिझन? मी मगाशी बोलल्याप्रमाणे भारतातल्या लोकांना ऐतिहासिक दृष्ट्या पहिले ब्रिटिशांनी आपल्यावर 200 वर्ष जवळजवळ राज्य केल्यामुळे तेव्हापासूनच एक परंपरा होती की बॅरिस्टर होण्यासाठी किंवा इतर शिक्षण घ्यायला विलायतेत जायचं. आपण असं ऐकलं पुस्तकांमध्ये, विलायतेत जायचं म्हणजे इंग्लंडला जायचं. तर ही एक परंपरा आहे. आणि मग ते एक हर्ड मेंटॅलिटी ज्याला म्हणतो आपण, एका मागे दुसरा गेला, दुसऱ्या मागे तिसरा गेला आणि त्याच्या मागे चौथा गेला. आता परिस्थिती अशी झाली आहे की सगळ्या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीजमध्ये भारतीय लोकच एकमेकांना कॉम्पिट करू लागलेले आहेत. तर आपण जर जस्ट कम्पेअर केलं, आता समजा उदाहरण घ्यायचं गेलं तर ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्स,
तर ऑस्ट्रेलियाच्या पेक्षा फ्रान्सची इकॉनॉमी ही 2 पट मोठी आहे, 2 पट मोठी आहे. फ्रान्सच्या इकॉनॉमी जी तिचा बेस असतो, पिलर्स जो असतो, त्या मल्टी पिलर इकॉनॉमी आहे. जसं ऑस्ट्रेलियामध्ये माइन्स आणि सर्व्हिसेस मध्येच फक्त चालतं. न्यूझीलंडमध्ये टुरिझम आणि ऍग्रिकल्चरवरच पूर्ण इकॉनॉमी डिपेंड आहे. फ्रान्स तसं नाहीये. फ्रान्समध्ये सायन्स टेक्नॉलॉजी आहे, इंजिनिअरिंग आहे, फार्मास्युटिकल आहे, टुरिझम आहे, हॉस्पिटॅलिटी आहे. सगळ्या बाबतीत तुम्ही जर पाहिलं, आता राफेल विमान झालं किंवा सबमरीन, स्कॉर्पिओ सबमरीन झाली, डिफेन्स, न्यूक्लिअर, सोलार एनर्जी, in every aspect the economy of France is quite developed. तर याचा आपल्या मुलांनी फायदा घेतला पाहिजे. आणि फ्रान्स एकदा तुम्ही गेला, त्यांची भाषा शिकली, तर जगातल्या जवळजवळ 70-80 देशांमध्ये फ्रेंच बोलली जाते. त्यामुळे तुम्हाला तेवढ्या देशांमध्ये नोकरीच्या आणि सेटलमेंटच्या तुमचे चान्सेस वाढतात. म्हणून सगळा जर विचार करणारे जे असे फॅमिली आहेत ज्यांना स्वतःच्या बुद्धीने निर्णय घ्यायचा आहे, कोणाला नुसतं फॉलो करायचं नाहीये, अशा मुलांसाठी फ्रान्स ही एक उत्तम डेस्टिनेशन आहे. आणि मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे अतिशय सोशलिस्ट विचारसरणीचा देश आहे आणि भारतीय लोकांना खूप आदर होतो. भारतीय लोक खूप हुशार मानले जातात IT मध्ये आणि इतर क्षेत्रामध्ये सुद्धा. याचं कारण आहे की तिथल्या भारतीयांनी खरंच दे आर वन ऑफ द व्हेरी गुड मायनॉरिटीज. दे अबाइड बाय लॉ अँड दे डू गुड फॉर देमसेल्फ. आणि त्याच्यामुळे आपल्या सगळ्यांसाठी या इंग्लिश देशांमध्ये जाऊन आपण अजून कॉम्पिटिशन वाढवण्यापेक्षा नवीन क्षितिजे आपण पाहिले पाहिजेत आणि आपल्या करिअरला एक नवा आयाम दिला पाहिजे. हा दृष्टिकोन त्याच्यामध्ये होता. डेव्हिड Professor David also joined. I was just about to introduce him. I just saw him enter the chat room. So yes, good afternoon, David sir. I would like to welcome David Parker. He is the Assistant Project Director and Faculty at IDRAC France. Professor David has 17 plus years of rich experience in international law, economics, geopolitics, and international business. Along with all of this, I would like to welcome him with a namaskar, sir. नमस्कार मॅम. कसे आहात धन्यवाद. सर? धन्यवाद. कसे आहात सर? मजेत. Majid. Okay. So I'd like you to share your views on this. Professor David had been to Pune and he has liked the city so much that he has picked up few words. कसे आहात, मजेत. So I guess thanks to you, there are students who are also willing to learn French now, because if you come to Pune once and if you want to pick up a couple of Marathi words, I guess the students over here are so excited to learn more French. Definitely, yes. Right. French has a long history and culture, and yes, definitely it is a way of getting into French society. So many young Indian students are fond of wine, and because it's has so much reputation. So yes, definitely French is a good way of getting into another kind of business. That's true. So before we get to the presentation, David sir, I would like to just ask one question to Charu sir. Charu sir, पॅन्डेमिक सिच्युएशनच्या या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांबाबत फ्रान्स मधील शैक्षणिक संधी सुविधाबद्दल काय सांगाल तुम्ही? बिकॉज ऑफ दिस होल पॅन्डेमिक सिच्युएशन देर हॅज बीन अ लॉट ऑफ क्लटर. सो व्हॉट डू यू वॉन्ट टू से अबाउट दॅट? हा, चांगला प्रश्न आहे. 2-3 गोष्टी आहेत की हे जे कोविडचं जे हे वास्तविक पाहता भारतापेक्षा बरंच आधी फ्रान्समध्ये आणि युरोपात आलं. Exactly. सगळ्यांना आवाज येतोय माझा? Yes, you are audible, sir. Very much आणि audible. तिथली लोकसंख्या कमी असल्यामुळे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर जास्त व्यवस्थित असल्यामुळे किंवा मुबलक असल्यामुळे तिथे बऱ्यापैकी प्रमाणात आता हा कोविडची जी साथ आहे ती आटोक्यात आलेली आहे. आणि आता भारतापेक्षा खूप जास्त मोठ्या प्रमाणात तिथे सगळ्या ऍक्टिव्हिटी या नॉर्मल झालेल्या आहेत. तर त्यामुळे ज्या लोकांनी दोन्ही वॅक्सिनेशन घेतले आहे, कोविशिल्ड वॅक्सिनेशन आणि आपली कोवॅक्सिन लवकरच अप्रूव्ह व्हायची मार्गावर आहे, तर अशा लोकांना कोणतीही अडचण नाहीये.
इनफॅक्ट मी सुद्धा आता दिवाळी झाल्यावर फ्रान्सला चाललोय. तर त्यामुळे कोणतीही अडचण नाही, आपण जाऊ शकतो. तिथं मुलं आपले जॉईन झालेले आहेत, ते शिकतायत. तर आता उलट मला असं वाटतं की आपल्याकडे अजून महाविद्यालय सुरू झाले नाहीत, आपल्याकडे ऍडमिशन डिले होत आहेत. तर इथे राहून अजून या अस्थायी किंवा ज्याला आपण म्हणतो अनस्टेबल सिच्युएशन मध्ये राहण्यापेक्षा जर आपण कॉल घेतला की पहिलं वर्ष आपण इद्राकचं सुरू करूया, तर आपलं उलट वेळ आणि वर्ष वाचू शकतं. तर इन अ नटशेल, टू आन्सर युअर क्वेश्चन, पॅन्डेमिकचा आपल्यापेक्षा खूप जास्त तिथे आता ईज आलेला आहे. वॅक्सिनेशन मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे आणि पॅन्डेमिकचा आता काही मेजर तिथे काही प्रॉब्लेम नाहीये. फक्त आपल्याला फुली डोस घेऊन वॅक्सिनेटेड होऊन जावं लागेल. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. So, David, sir, coming back to you, would you like to share your views? And I guess there's a presentation that you would like to share with the students who are watching the whole live session. Would you like to present it? And along with that, I would also like to inform the students that if there are any questions, I can see a lot of questions in the comment box. So, if there are any questions, जर तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते प्लीज कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा, म्हणजे आम्हाला प्रश्न नंतर विचारता येतील. David, so over to you. Thank you, ma'am. Let me just figure out how do I share. I'm so used to Zoom and Teams that finding another way. Sharing So my screen. in the meanwhile, by the time you experiment with that, maybe I can just take up one very small question with Charu sir. Charu sir, एक छोटासा प्रश्न असा आलेला आहे, ऍक्च्युली इंटरेस्टिंग होता की आपण फक्त मॅनेजमेंट स्टडीज बद्दल बोलतोय की अजून काही स्टडीज सुद्धा आहेत. ओके, असं आहे की बॅचलर लेवलला आपण मॅनेजमेंट स्टडी बद्दलच बोलत आहोत आणि मास्टर लेवलला मॅनेजमेंट प्लस IT या 2 विषयावर आपण आपल्या इथे शिक्षणाची सुविधा आहे. Okay. David, we are sharing your presentation. Can you all see the screen now? Yes. So David, can you see the screen? David? Yes, I can. Yeah, so you can go ahead. I will navigate for you. Thank you. Are you currently sharing the file or is it me? Yeah, I'm sharing. Okay, fine. So, yes, France is, thank you very much. France is a huge touristic destination, but also is a huge destination for studies. So it's the 5th most preferred study abroad destination worldwide. It's a non-English speaking country, though it does attract so many people. France is also the 6th largest economy in the world, or 5th, depends how you count it. We should discuss these figures in the presentation, but this is my professor's side, you see. On the other side also, French is a very commonly spoken language in the world, and it's diplomacy language, official diplomacy language. So even American foreign ministries tend to have some understanding of French. So France is the 3rd most commonly spoken language in the world. The benefits of coming to France is that there has been an agreement between our 2 governments, French government and the Indian government, on the fact that Indian students can benefit of a 2-year visa extension after their studies in France. So this is a unique feature for Indian students who do their studies in France. Other citizenship students do not benefit of the same kind of advantage. And France also hosts more than 300,000 students per year. So this is a big education destination. In France, definitely there are cultures coming from all over the world. I guess that everyone has some knowledge of the Eiffel Tower, which is quite iconic, which is a symbol of France worldwide, a symbol of luxury as well.
and so many people therefore come to France. It's a very big touristic destination, but at the same time, it's a very big study destination. So choosing to study in France will enable students from India to get into a multicultural environment. It's not only a French environment, there are so many people from so many destinations. And typically meeting other people from Asia can be beneficial to Indian students, as they realize that they live in the same neighborhood, the same area of the world, and that they have many things in common, and they also have many things in common with the French. And it's interesting to consider other options than just maybe Canada, the US, or the UK. There's so much more to the world than those three countries. So definitely France is extremely interesting. France also has a very renowned higher education system. It is very challenging, though, I must be honest with you. Very often students coming from abroad, knowing that some days they will have 8 hours of lecture. 8 hours of lecture in one single day can sometimes seem a bit hard for them. Nevertheless, this is part of the French higher education system. There are many things to it. It's quite surprising, but on the other hand, it is also very demanding. Therefore, people can overperform rather than underperform. But this is the French education system, very much based on the theory and then practice, rather than start discovering by practice and then come to theory. But French education system is also implementing now more and more techniques from the Anglo-Saxon world, Anglo-Saxon higher education, such as case study approach and things of the kind. Next, the French education system. So it's very competitive. It's very selective as well. Nevertheless, the benefit of having such system is that students get high quality learning experience. And we have typically some fields in France where we are renowned internationally. There is obviously some engineering, some IT, but also luxury industry, wine industry. French wines are known worldwide. Myself, I live next to Saint-Emilion and Pomerol, where you have Chateau Petrus. You have so many Cheval Blanc. So those companies are so successful, have been established for centuries now, and they continue to thrive thanks to the education system, which provides those businesses with talented people. So, of course, French government also implements very high standards and requires universities, colleges, business schools to comply with some rules and regulations which are quite strict. Therefore, programs are also discussed on a nationwide level. So there's some quality management performed by government to make sure that French degrees comply with the French government requirements. So this enables very high academic standards. Also, French government, France can be considered as, in some respects, as a socialist country in the French understanding of socialism, which is charity or help, aid, financial aid provided by the government and not by private institutions. French expect the French government to take care of those in need. Typically, French social security system is usually quite renowned worldwide. And the French government can provide some scholarships, some
fee reimbursements, some refunds. Students in France typically benefit from a very low price on train tickets. Why would I talk about train to Indian people? Of course, train isn't considered as a luxury mean of transport in India, but in France it is considered as very, very high grade. You could take the plane or the train in France. You wouldn't disconsider or set aside automatically the train due to our high quality and comfort train infrastructure here in France. We are very proud of our TGV, which is our high-speed train, which can do Bordeaux-Paris in 2 hours, though it's more than 600 kilometers. So this is how proud we are of our train. So here in France, there is some funding coming from French government. Typically one which is very interesting. I must say that currently France is undergoing a situation where accommodations are getting hard to find, as thanks to the end of COVID, and the lack of construction during COVID period. Well, there has been some delay in new building. However, there is a benefit that the French government provides to students and to some people who have some issues paying for their accommodation. There is this 30% to 50% aid based on revenue, but it can be between 30 to 50% amount of the rent accommodation cost provided by the Caisse d'Allocation Familiale, which is the CAF, which is Family Allowance financial aid. There is dominance as well of France in global markets. You probably know the brand Louis Vuitton. I discussed Chateau Petrus, Cheval Blanc in the wine industry. There are also liquors which are very, very famous coming from France. Armagnac, Cognac are French luxury liquors. You also have jewelry. You have textiles such as Chanel. There also is typically L'Oreal in cosmetics. France is the first touristic destination in the world, so there's a huge need for people who can work in the tourism and hospitality industry. And currently France is undergoing a big crisis in the hotel and hospitality industry because there is not enough people who have the skills to work in tourism and hospitality. After COVID, this industry has exploded literally, and there are not enough people in France for all the jobs which are there. So employers, businesses are desperate to hire people in tourism and in hospitality in France. IT in France as well is quite developed. And of course, as I said, but myself, I live in the Bordeaux region, so it has a huge wine industry, but not only wine industry, there are so many other industries which are around here in Bordeaux. And typically regarding IT, there's the Station F in Paris, which is a startup incubator. In France, it's quite well known. Look it up on Google. If you need more information, you will be quite surprised of how interesting this is. And lastly, I would like to introduce you to the French art de vivre, which is the art of French living. France has a rich culture, a rich gastronomy. French are very proud of their food. French are very proud of their drinks.
very proud people, and in that respect, there is some similarity with Indian people who are also very fond of their gastronomy, of their culinary art in India, and discovering a different culture which has the same values but which expresses those values in a different way is a really interesting experience to live. And discovering French architecture, French history, French diversity can be something really interesting for a student willing to study abroad. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. This was so interesting to know so much about the French culture and about everything that you told us about the tourism industry, about the wine industry. And there's so much to explore and so many career opportunities. So I must really thank you because you told us so much about it. चारू सर, तुम्ही काय ह्याच्याबद्दल पुढे अजून काय सांगणार आम्हाला? जे डेव्हिड सरांनी ऍडव्हान्टेजेस सांगितले फ्रान्सचे, जसं जे फ्रान्स भारतीय मुलांना, त्यांना खूप इच्छा आहे फ्रेंच गव्हर्नमेंटला की भारतीय विद्यार्थ्यांनी फ्रान्समध्ये येऊन शिकावं. जसं डेव्हिड सरांनी सांगितलं, मी पुन्हा काही गोष्टी रिपीट करतो, काही लोकांना लक्षात नसतील आल्या तर, की जो अकोमोडेशन कॉस्ट असते, आपलं जे भाडं असतं, राहायचं भाडं, साधारणतः 30 ते 50% भाडं हा फ्रान्स गव्हर्नमेंट आपल्याला, आपल्या विद्यार्थ्यांना वापस देतं. म्हणजे जर माझा राहायचा खर्च जर समजा 50,000 किंवा 10,000 भाडं असेल, तर साधारणतः 3,000 ते 5,000 रुपये हे मला फ्रान्स गव्हर्नमेंट मला रिएम्बर्स करतं. ही एक खूप सुंदर सुविधा फ्रान्समध्ये आपल्या मुलांसाठी आहे. याशिवाय इद्राकच्या जेवढ्या डिग्रीज आहेत, मास्टर्सच्या असतील, बॅचलर्सच्या असतील किंवा इतर कोणत्या डिग्रीज असतील, या सगळ्या डिग्रीज फ्रान्स मिनिस्ट्री ऑफ हायर एज्युकेशन आणि फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट या दोघांकडनं ॲक्रिडेटेड आहेत. याचा फायदा मुलांचा जी पत असते त्यांच्या डिग्रीची, कॉलेजची, ती जास्त असल्यामुळे नोकरी मिळण्यासाठी किंवा गव्हर्नमेंट किंवा सेमी गव्हर्नमेंट किंवा गव्हर्नमेंट रिलेटेड गोष्टींमध्ये नोकरी करण्यासाठी मुलांना खूप फायदा होतो. तिसरा फायदा असा आहे की इद्राकमधनं डिग्री घेतल्यानंतर, ती डिग्री बॅचलर असेल, मास्टर्स असेल, कोणती असेल, तुम्हाला पूर्ण शेंगन एरिया, ज्यांना शेंगन एरिया माहीत नसेल त्यांच्यासाठी सांगतो की युरोपातले जवळजवळ 26 ते 28 देश आहेत, त्यांचा एक समूह आहे आणि त्या समूहाला म्हणतात शेंगन कंट्रीज. आणि या शेंगन कंट्रीजमध्ये आपण मुक्त संचार असतो, आपण जाऊ येऊ शकतो नोकरीसाठी, राहण्यासाठी, टुरिझमसाठी, कामानिमित्त. जसं आपण महाराष्ट्रातनं आपण कर्नाटकमध्ये जातो किंवा गुजरातमध्ये जातो, कुठेही तुम्हाला पासपोर्ट किंवा कोणतेही आधार कार्ड किंवा काही विचारलं जात नाही, तसंच या देशांमधला मुक्त संचार आहे. त्यामुळे काय होतं की समजा तुम्ही ऑस्ट्रेलियात गेला, तर ऑस्ट्रेलियामध्ये तुम्हाला काय, ऑस्ट्रेलियामध्ये तुम्ही शिकणार, ऑस्ट्रेलियात इन 5 शहर आहेत, 5 शहरात तुम्हाला पूर्ण आयुष्य तुम्हाला तुमचं घडवायचंय. पण फ्रान्समध्ये तसं नाही. एक तर फ्रान्स हा खूप मोठा देश आहे, 10 ते 20 शहरं आहेत फ्रान्समध्ये, मोठे शहर जिथं म्हणजे जसं आपलं पुणे एक मोठं शहर आहे किंवा जयपूर मोठं शहर आहे. मी मेट्रो सोडून देतोय, दुसरे मोठे शहर सांगतो, हैदराबाद आहे. तसे 10 ते 20 मोठे शहर आहेत. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त या 26 देशांमध्ये सुद्धा मुलं नोकरीला अप्लाय करू शकतात, इंटर्नशिपला अप्लाय करू शकतात. म्हणजे तुम्ही विचार करा की तुमच्या नोकरीच्या संधी ज्या आहेत, चान्सेस जे आहेत, ते किती वाढतात. फ्रान्समध्ये शिका, तुम्ही स्वित्झर्लंडमध्ये जाऊन अप्लाय करू शकता, जर्मनीमध्ये अप्लाय करू शकता, स्वीडनमध्ये अप्लाय करू शकता, पोर्तुगलमध्ये करू शकता, स्पेनमध्ये करू शकता, इटलीमध्ये जाऊ शकता. कोणत्याही या सगळ्या जे मोठे मोठे चांगले देश आहेत त्यांच्यामध्ये तुम्ही जाऊ शकता. आणि अजून एक ऍडव्हान्टेज असं आहे की तुम्हाला फ्रान्समध्ये पार्ट टाइम जॉब करायला गव्हर्नमेंटनी परवानगी दिलेली आहे. म्हणजे शिक्षण घेतानाच तुम्ही पार्ट टाइम जॉब करू शकता, तुमच्या क्षेत्रातला असेल. काही देशांमध्ये असं असतं की पार्ट टाइम जॉब करता येईल, मात्र तुम्ही ज्या क्षेत्रात आहात त्या क्षेत्रातलं करता येईल. दुसरं जर काम मिळालं तर तुम्ही नाही करू शकत. म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर एखादा मुलगा बीकॉम करून गेला असेल तर त्याला कॉमर्स मधलंच काम करता येईल. बीकॉम करून तो MBA करत असेल तिथे, तर MBAच्या रिलेटेडच त्याला नोकरी करता येईल. पण फ्रान्समध्ये असं नाहीये. तुम्हाला जे काम मिळेल ते तुम्ही करू शकता
आणि साधारण आमचा असा अनुभव आहे की 800-900 युरो म्हणजे साधारणतः 70-75 हजार रुपये महिन्याचे आमचे विद्यार्थी हे कमवत आहेत पार्ट टाइम जॉब नंतर. आणि मग इंटर्नशिप जेव्हा लागते तेव्हा इंटर्नशिपची जी कमाई असते किंवा ती अर्निंग असते ती वेगळी असते. ती साधारणतः 650-700 युरो पर मंथ ही कमीत कमी अर्निंग इंटर्नशिप मधनं मुलांना होत असते. तर आपण आता वळूया थोडंसं, आतापर्यंत आपण जे बोललो ते जरासं इन जनरल ग्लोबल फ्रान्सवर बोललो. आता आपण थोडंसं आपल्या करिक्युलम कडे वळूया. इद्राक बद्दल मी माहिती सांगतो. इद्राक बिझनेस स्कूल 1965 साली स्थापन झालेली 55 वर्ष जुनी स्कूल आहे आणि अतिशय इंडस्ट्री कनेक्ट स्कूल आहे. 10,000 पार्टनर कंपनी या स्कूलच्या पार्टनर कंपनीज आहेत. त्यांच्यासोबत हे इंटर्नशिपसाठी, नोकरीसाठी, अभ्यासक्रम निर्मितीसाठी या 10,000 कंपन्यांसोबत इद्राक काम करतं. याशिवाय 600 आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे फॅकल्टीज इद्राकशी जोडल्या गेलेले आहेत. आता आपण डेव्हिड पार्करशी बोललो. डेव्हिड पार्कर तुम्ही बघताय किती अस्खलित इंग्रजी बोलतात, कारण ते मुळात इंग्लंडचे आहेत. तर अशा वेगवेगळ्या देशातनं फॅकल्टी बोर्ड इद्राकमध्ये आहेत. त्यामुळे मुलांना खऱ्या अर्थाने ग्लोबल एज्युकेशनचा एक्सपिरियन्स मिळतो आणि 25,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी आज जगभरात इद्राकमधनं शिकून नोकऱ्या करत आहेत. त्याच्यामुळे तो सुद्धा मुलांना फायदा होतो की त्यांना त्यांचेच बॅचमेट, तुम्ही बेनेडिक्ट फार्ब मॅडमला बोलला, त्यांचा आपण ऐकला मेसेज, त्या सुद्धा इद्राकच्याच पासआउट आहेत. तर असा फायदा होतो की आपल्याच कॉलेजचे विद्यार्थी वेगवेगळ्या जागी आपल्याला जगात मिळू शकतात. अजून इद्राकचा फायदा आहे की सगळे प्रोग्राम जे आहेत हे इंग्रजीमध्ये शिकवले जातात. त्याच्यामुळं फ्रेंच शिक्षण जे आहे ते तुम्हाला लोकात मिसळण्यासाठी घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र अभ्यासक्रम भारतामध्ये आणि भारताच्या बाहेर हा इंग्रजीमध्येच होतो. तर फ्रान्समध्ये इद्राकचे 9 कॅम्पसेस आहेत 8 शहरांमध्ये. त्याच्यामध्ये ऑफकोर्स पॅरिस ही राजधानीचं ठिकाण आहे. त्याच्याशिवाय बोर्दो हे अतिशय सुंदर निसर्गरम्य शहर आहे. लिऑन हे अतिशय फेमस, अतिशय त्याला काय म्हणतात, रिनॉन असं शहर आहे एज्युकेशनसाठी, स्वित्झर्लंडच्या जवळ आहे. मॉन्टप्लेअर, नीस आपल्याकडे माहिती आहे सुद्धा टुरिस्ट जागा आहे. जो कान्स फिल्म फेस्टिवल असतो, आपल्या सगळे भारतातले चित्रपटातील जे कलाकार तिथे जात असतात ते तिथे नीस आहे. टुलूसला सुद्धा आपला कॅम्पस आहे. जी जगप्रसिद्ध एअरबस विमानाची फॅक्टरी आहे फ्रान्सची, ती टुलूसला आहे. त्याच्याशिवाय आपण डब्लिन म्हणजे आयर्लंड, चेक रिपब्लिक, स्पेन आणि भारत या सगळ्या देशांमध्ये सुद्धा इद्राकचे कॅम्पसेस आहेत. हे त्या कॅम्पसेसचे फोटो आहेत. तर मला असं वाटतं इथे आपण काही प्रश्न घेऊ शकतो एकदा आणि मग पुढे जाऊया. There is one question. Nilesh is asking, what sort of opportunities will be there in France after doing masters in computer science or in the IT field? So, if someone does a masters in IT field or computer science, what are the opportunities in France? वेल, मी 2 प्रकारे सांगेल. ज्यांनी बॅचलर्स मध्ये IT मध्ये बॅचलर केलं आहे, BCS केलं असेल किंवा BCA केलं असेल, अशा मुलांना आपल्याकडे इद्राकचाच IT मधला इद्राकची एक पार्टनर स्कूल आहे इप्सी म्हणून. तर त्यांच्या सोबत आपण मास्टर्स करू शकतो. पार्टली इंडियामध्ये होतं आणि नंतर तो पॅरिसमध्ये तो मास्टर्स प्रोग्राम होतो. तर पहिला मी सांगेल की ज्यांनी बॅचलर IT मध्ये केलंय त्यांना मास्टर्ससाठी आपल्याला प्रवेश घेता येईल. प्रथम वर्षाला भारतामध्ये आणि फायनल वर्षाला त्यांना पॅरिसमध्ये जाऊन शिकता येईल. आमच्या वेबसाईटवर किंवा आमच्या लोकांना संपर्क साधलात तर आपण करिक्युलमवर डिटेल तुम्हाला माहिती मिळेल. इथे जास्त वेळ घेणार नाही. Okay. दुसरा प्रश्न आहे IT मध्ये स्कोप आहे का? तर सांगायचं असं आहे, IT मध्ये पॅरिसमध्ये फ्रान्समध्ये प्रचंड स्कोप आहे. अतिशय प्रगत देश असल्यामुळे खूप ऑटोमायझेशन आहे. ह्युमन कॉस्ट किंवा लेबर कॉस्ट खूप जास्त आहे. त्याच्यामुळे ITचं भारतीय लोकांचं अगोदरच तिथे खूप प्रस्थ आहे किंवा त्यांना रिस्पेक्ट आहे. त्यामुळे ITला खूप जास्त चांगला स्कोप आहे फ्रान्स. And Atta, just like David sir said, that there are a lot of opportunities even in the IT sector, other than hotel industry and other than tourism industry. So there is a lot of scope even in the IT sector, something that even David sir said.
तर आता आपण बघूया इद्राक भारतामध्ये काय काय कोणते कोणते प्रोग्राम आहेत मास्टर्स आणि बॅचलर्स लेवलला. मास्टर्सला आपण वाईन बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये जाऊ शकतो. वाईनचा बिझनेस खूप मोठा आहे. जसं आपल्याकडे चहा कॉफीचा बिझनेस आहे तसा तिकडे वाईनचा बिझनेस आहे. आणि वाईनच्या बिझनेसमध्ये भारतातनं कमी मुलं जातात, अवेअरनेस कमी आहे, त्यामुळे नोकरीच्या संधी चांगल्या असतात. म्हणून आपण वाईन बिझनेस आपण इथे सुरू केलेला आहे, वाईन बिझनेस मॅनेजमेंट. नंतर इंटरनॅशनल बिझनेस. पॅरिस हे वर्ल्डचं आता युरोपची राजधानी झाल्यासारखं झालेलं आहे. ब्रेक्सिट नंतर इंग्लंड बाजूला गेलेलं आहे, त्यामुळे पॅरिस हे इंटरनॅशनल हब झालंय बिझनेसचं, कॉर्पोरेट्सचं. त्याच्यामुळे MBA इंटरनॅशनल बिझनेस आपण सुरू केलेला आहे. त्याच्यात मुलांना चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतात. आणि जसं मी मगाशी म्हणालो की IT चा सुद्धा मास्टर्स प्रोग्राम आहे. आणि अंडर ग्रॅज्युएट लेवलला ज्यांनी 12वी पास झालेले आहेत, ज्यांचं 12वी झालंय, आर्ट्स कॉमर्स किंवा सायन्स मधनं किंवा पॉलिटेक्निक ज्यांनी केलेलं आहे, अशा मुलांना BBA, जे आपल्याकडे आपण BBA म्हणतो आणि तिकडे बॅचलर्स इन मार्केटिंग अँड बिझनेस म्हणतात, तो 3 वर्षाचा कार्यक्रम आपल्याकडे आपण पुण्यातनं आपण ऑफर केलेला आहे. तर आजच्या सेमिनारमध्ये आपण आजच्या वेबिनारमध्ये या बॅचलर्स प्रोग्रामवर डिटेलमध्ये जाणार आहोत. ज्यांना मास्टर्स प्रोग्रामची माहिती पाहिजे त्यांना आम्ही चॅट विंडोमध्ये आमचे संपर्क क्रमांक देऊ किंवा पत्ता देऊ. ते प्रत्यक्ष येऊ शकतात पुण्यामध्ये असतील तर, आणि बाहेरचे लोक दूरध्वनीवर संपर्क साधू शकतात. तर आपण बॅचलर्स प्रोग्राम बद्दल बघूया. तर हा जो बॅचलर्स प्रोग्राम आहे तर हा इंटरनॅशनल लेवलवर बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये ज्यांना आपलं करिअर करायची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी स्पेशली हा डिझाईन केलेला आहे. या प्रोग्राम इद्राकच्या अतिशय प्रतिष्ठित फॅकल्टीज द्वारा हा प्रोग्राम मोठ्या कॅम्पसमध्ये हा प्रोग्राम शिकवला जातो. आणि हा ट्विन सिटी मॉडेलमध्ये आपण प्रोग्राम सुरू केलेला आहे. तर पहिले 1 वर्ष किंवा 2 वर्ष भारतामध्ये पूर्ण होतात आणि तिसरं वर्ष म्हणजे फायनल इयर ऑफ ग्रॅज्युएशन हे फ्रान्समध्ये पूर्ण होतं. आणि त्यांना डिग्री सुद्धा फ्रान्समध्येच मिळते, जी तिथल्याच विद्यापीठाची किंवा कॉलेजची डिग्री असते आणि ती तिथे मान्यता प्राप्त असते. आणि जर तुम्ही काही विद्यार्थी पहिल्या वर्षापासून सुद्धा फ्रान्समध्ये जाऊ शकतात, निश्चितपणे जाऊ शकतात. तर त्यांना जी डिग्री मिळते तीच डिग्री आपल्याला मिळते, कारण आपण इद्राकच्याच इंडियाच्या कॅम्पसमध्ये शिकत आहोत. सेम करिक्युलम आहे, बरेचसे फॅकल्टी सुद्धा सारखे आहेत, त्याच्यामुळे सेम डिग्री आपल्याला मिळते. 2 वर्ष भारतात राहून आणि 1 वर्ष फ्रान्समध्ये राहून. किंवा काही मुलांना ही सुद्धा संधी मिळू शकते, त्यांचं अकॅडमिक चांगलं असेल तर ते दुसऱ्या वर्षी सुद्धा 1 वर्ष भारतात करून दुसरं आणि तिसरं वर्ष सुद्धा फ्रान्समध्ये करू शकतात. ती सुद्धा सोय उपलब्ध होऊ शकते. तर हा या प्रोग्रामचा स्ट्रक्चर आहे. या प्रोग्रामचं हायलाइट असं आहे की व्हिसा ॲक्रिडिशन या प्रोग्रामला म्हणतात. म्हणजे दोन्ही इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन आणि मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंटची याला मान्यता आहे. तर व्हिसा ॲक्रिडिशन असलेले प्रतिष्ठित काही प्रोग्राम जे फ्रान्समध्ये त्यापैकी हा एक प्रोग्राम आहे. टाइम्स बी स्कूलने मागच्या वर्षी जो सर्वे केला करिक्युलमचा, फॅकल्टीजचा, आणि त्यात भारतातला नंबर 1 अपकमिंग बी स्कूल प्रोग्राम, BBA प्रोग्राम म्हणून त्याला मान्यता दिलेली. फ्रान्समध्ये याला टॉप 10 मध्ये हा प्रोग्राम येतो. जसं मी म्हणालो की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आणि मिनिस्ट्री ऑफ ॲक्रिडिशननी याला मान्यता आहे. फ्रेंच लँग्वेज सुद्धा पहिल्या वर्षीपासून शिकवली जाते. म्हणजे 3 वर्षानंतर जेव्हा मुलं समाजात मिसळतील किंवा शिकताना सुद्धा आपल्याला समाजात मिसळायला लागतं, त्यावेळेस त्यांना सोपं होतं. पण 100% हा कार्यक्रम, हा प्रोग्राम, हा अभ्यासक्रम इंग्रजीतनंच शिकवला जातो. त्यामुळं अभ्यासक्रम शिकायला फ्रेंचची अडचण येत नाही. पूर्णपणे इंग्रजीमध्ये हा करिक्युलम आहे. आणि सगळ्यात अजून चांगली गोष्ट, फ्रान्सच्या शिक्षणाचंच ते वैशिष्ट्य आहे. याच प्रोग्राममध्ये नाही, कोणताही प्रोग्राम तुम्ही फ्रान्समध्ये घेतला, अगदी 9वी 10वी पासून फ्रान्समध्ये मुलांना इंटर्नशिप करायला लागते. तर इंटर्नशिप्स या प्रोग्रामचा एक इंटिग्रल पार्ट असतो. तर हे प्रोग्रामचे काही वैशिष्ट्य आहेत. अजून तुम्हाला प्रोग्राम बद्दल सांगायचं तर 3 वर्षाचा प्रोग्राम आहे. बॅक+1 2 वर्ष तुम्ही भारतात शिकू शकता. तिसरं वर्ष जे आहे तुम्हाला फ्रान्समध्ये शिकायचं. तर अप टू 24 मंथ्स इन इंडिया. त्याच्यामध्ये फ्रान्समध्ये क्रेडिट सिस्टम असते, त्याला युरोपियन क्रेडिट ट्रान्सफर सिस्टम म्हणतात, ECTS.
त्या क्रेडिट सिस्टमने असं होतं की तुम्ही युरोपमधल्या कोणत्याही कॉलेजमध्ये तुमचे क्रेडिट ट्रान्सफर करून पुढचं शिक्षण घेऊ शकता. आमचे खूप विद्यार्थी एखादं वर्ष अमेरिकेत जातात किंवा जर्मनीमध्ये जातात किंवा बेल्जियममध्ये जातात. हे सगळं शक्य असतं. तर दरवर्षी 60 क्रेडिट मुलांना मिळत असतात. पहिल्या वर्षाचे 60 क्रेडिट आणि दुसऱ्या वर्षाचे 60 क्रेडिट, असे 120 क्रेडिट मुलं भारतातनं घेऊन जाऊ शकतात. आणि तिसऱ्या वर्षाचे 60 क्रेडिट त्यांना फ्रान्समध्ये मिळतात फायनल इयरला, जेणेकरून त्यांचा बॅचलर्स प्रोग्राम, बॅक+3 लेवलचा प्रोग्राम हा 180 क्रेडिटचा पूर्ण होतो. जर आपण सिलेबसमध्ये थोडक्यात जर पाहायचं ठरलं तर हा तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल सिलेबस. सिलेबस दिसतोय ना एकता मॅडम स्क्रीनवर? Yes, yes, sir, clearly. या तर फायनान्स आहे, याच्यामध्ये मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी आहे, ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट बद्दल आहे, त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल मार्केटिंग आहे, इकॉनॉमिक्स आणि जिओ पॉलिटिक्स. अतिशय महत्वाचं जिओ पॉलिटिक्स समजणं आपल्या मुलांना फार आवश्यक आहे. आणि मला थोडंसं काळजी वाटते किंवा खंतही वाटते की आपल्या मुलांना इतर गोष्टी खूप माहिती असतात पण जिओ पॉलिटिक्स बद्दल माहिती कमी असते. की आता ते पेट्रोलचे किंवा तेलाचे दर का वाढलेले आहेत, की सध्या फ्रान्स आणि अमेरिकेमध्ये दुरावा आलेला आहे, तो कशामुळे आलेला आहे, किंवा अरब कंट्रीजमध्ये अरब अपरायझिंग नंतर काय सिच्युएशन झालेली आहे, व्हेनेझुएलामधला ऑइल प्रॉब्लेम काय आहे, किंवा चायनामध्ये आता सध्या एक संकट येत आहे, तिथली एक एव्हरग्रेंड कंपनीमध्ये काही प्रॉब्लेम येतात, त्याचे जगावर काय दुष्परिणाम होऊ शकतात, जपानचे प्राईम मिनिस्टर आता जात आहेत, कोण येणार आहेत दुसरे. आता अशा ज्या गोष्टी आहेत त्या मुलांना आपल्याकडे खरंच खूप माहिती असण्याची आवश्यकता आहे. तर अशा सुद्धा गोष्टी या करिक्युलम मध्ये आहेत. तर तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय. अधिक माहितीसाठी तुम्हाला आम्ही नंतर सांगू शकतो. आपल्याकडे वेळ कमी आहे, आपले 15-20 मिनिटच राहिलेली आहेत, त्याच्यामुळे आपण पुढे जाऊया. तर याच्यासाठी कोण अप्लाय करू शकतं, पात्र विद्यार्थी कोण आहेत? असे विद्यार्थी ज्यांचं 12वी पूर्ण झालेलं आहे, HSC ज्यांच्याकडे सर्टिफिकेट आहे, असे जे रिकॉग्नाइज बोर्ड, मग ते स्टेट बोर्ड असेल, कोणत्याही स्टेटचं बोर्ड असू शकतं भारतातल्या, CBSE असेल, इंटरनॅशनल असेल, ICSE असेल, किंवा ज्यांनी 10वी नंतर 3 वर्षाचा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा केलाय, असे विद्यार्थी या कोर्सला अप्लाय करू शकतात. पुढचा मला शेवटचा मुद्दा असा घ्यायचा आहे की बरेच मुलं म्हणतात की सर 2 वर्ष भारतात जाऊन किंवा 1 वर्ष भारतात राहून आपण 3ऱ्या वर्षी चाललो फ्रान्समध्ये, जर मी डायरेक्ट गेलो तर कसं राहील, त्याचे काय फायदे किंवा तोटे आहेत? तर मित्रांनो, भारतात शिकण्याचे निश्चित खूप जास्त फायदे आहेत. म्हणूनच आपण पुण्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये हा कॅम्पस सुरू केलाय. तर आम्ही या जे 3 महत्वाचे फायदे आपल्या विद्यार्थ्यांना होत असतात, ते 3 फायदे असे आहेत. सगळ्यात पहिले आहे कम्फर्ट अँड कॉन्फिडन्स ऍडव्हान्टेज. काय कम्फर्ट आहे, काय कॉन्फिडन्स आहे, काय कन्व्हिनियन्स आहे ते मी सांगणार आहे. करिअर ऍडव्हान्टेज आणि कॉस्ट ऍडव्हान्टेज. तर कम्फर्ट अँड कॉन्फिडन्स ऍडव्हान्टेज मध्ये असं आहे की पहिल्या 2 वर्षामध्ये मुलं सगळे विषय समजून घेतात, फ्रेंच लँग्वेज चांगली समजतात, तिथल्या फॅकल्टींसोबत त्यांचा चांगला रॅपो डेव्हलप होतो, फ्रान्स बद्दल खूप माहिती होते, तिथलं कल्चर कसं आहे, वातावरण कसं आहे, खाण्यापिण्याच्या पद्धती कशा आहेत, कायदे कसे आहेत, भाड्याने घर घ्यायचं असेल तर काय करायला लागतं, कॉस्टिंग कशी लागते, येण्या जाण्याची कॉस्ट काय, खाण्यापिण्याची कॉस्ट काय आहे, हिंडण्या फिरण्याची कॉस्ट काय. 2-3 वर्षामध्ये आपल्या सिनियर विद्यार्थी स्टुडंट्सकडनं, फॅकल्टीजकडनं सगळी माहिती गेल्यामुळे त्यांना प्रचंड कॉन्फिडन्स येतो आणि ही सगळी बॅच सोबत जाते. तुम्ही जेव्हा डायरेक्ट जाता तेव्हा तुम्ही एकटे असता, मुलगा असेल मुलगी असेल तर अजून अवघड असतं. मात्र इथे असं आहे की पूर्ण बॅच, त्याच्यामध्ये 5, 10, 15 कितीही मुलं असतील ते सगळे एकमेकांना एक सपोर्ट स्ट्रक्चर असतं. त्यांचं अकोमोडेशन आणि विजा सगळ्या गोष्टीची तयारी इथेच होते आणि त्यामुळे त्यांना एक कॉन्फिडन्स असतो. एक हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडन्सनी मुलं जातात आणि एकदा तुमच्याकडे कॉन्फिडन्स असला, तुमच्याकडे धीर असला, तुम्ही प्रत्येक परिस्थितीला व्यवस्थित तोंड देऊ शकलात की गोष्टी सोप्या होतात. तर हा सगळ्यात फायदा असा आहे की तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीचं हिंडाव फिरावं लागत नाही. विजा काय, कोणतं डॉक्युमेंट चालेल, कोणतं नाही चालणार, तिथं गेल्यावर कोणाला भेटायचं, सगळ्या लोकांच्या तुमच्या आधीच माहिती आहेत. इद्राक हे अतिशय हाय टेक्नॉलॉजी ओरिएंटेड कॉलेज आहे. त्यांचे कॉलेजचे काही एज्युकेशन प्लॅटफॉर्म्स असतात,
त्याच्यावर सुद्धा तुम्ही इथेच त्याच्यावरचा तुमचा सराव होतो, परीक्षा तुम्ही ऑनलाईन दिलेल्या असतात. त्याच्यामुळे खूप तुम्हाला फायदा होतो जर तुम्ही इथं आधी काही 1 ते 2 वर्ष शिकून गेलात तर. तो फायदा तुम्हाला कॉन्फिडन्समध्ये आणि तुमच्या कन्व्हिनियन्समध्ये होतो. दुसरा फायदा आहे की तुम्हाला करिअरमध्ये खूप जास्त फायदा होतो, कारण तुमचे 180 क्रेडिट्स जे तुम्हाला शिकायचे आहेत त्यापैकी तुम्ही 120 क्रेडिट इथून शिकलेले आहात. तुम्हाला तुमचा रिझ्यूम बिल्डिंग, तुम्हाला इंटरव्ह्यू कसा द्यायचा, या सगळ्या गोष्टीची तयारी इथे झालेली आहे. त्याच्यानंतर तुमची फॅकल्टीची रेपो झाला आहे. फॅकल्टीला तुम्ही जायच्या आधी माहिती आहेत कसे आहात, तुमचे स्ट्रॉंग पॉईंट काय आहेत, विकनेस काय आहेत, त्याच्यावर काम केलं जातं. म्हणजे तुम्ही तिथे जाईपर्यंत तुम्ही एक कॅपेबल कॅन्डिडेट बनल्या जाता आणि गेल्या लगेच तुम्ही इंटर्नशिपसाठी किंवा पार्ट टाइम जॉबसाठी रेडी असता. त्यामुळे तुम्हाला आर्थिक ताण कमी येतो. तुमच्या वडिलांना सुद्धा जे पैसे पाठवायचे असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा थोडं तुम्ही त्यांना मदत करू शकता स्वतः तिथे पैसे कमी करून. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला लँग्वेज चांगली असल्यामुळे चांगल्या लेवलचे जॉब मिळतात गेल्या कारण तुम्ही इथे 2 वर्ष लँग्वेज शिकून चालले आहात. तर हे सगळे तुमचे करिअरमध्ये फायदे होतात. आणि कॉस्टमध्ये तर प्रचंड फायदा होतो. जे मुलं 2 वर्ष इथे शिकून जातात ते साधारणतः त्यांनी जर डायरेक्ट जाणाऱ्या मुलांशी कम्पेअर केलं तर अंदाजे 20 लाख रुपयाची बचत होते. 20 लाख रुपये म्हणजे प्रचंड मोठी अमाऊंट ही तुमची कॉस्टमध्ये बचत होत असते. मी तुम्हाला सांगणार आहे टोटल फीस किती आहे आणि कशी ते त्यात बचत आहे ते. आणि तुम्ही इद्राक इंडिया जर पाहिलं असेल तर स्वतः काउन्सिलेट जनरल ज्या सोनिया बार्बरी आहेत त्या उद्घाटनाला आल्या होत्या आणि टाइम्स ऑफ इंडिया सारख्या एका प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दैनिकाने त्याची दखल घेऊन मोठ्या प्रमाणात त्याची बातमी दिलेली. आणि जसं मी मगाशी बोललो तसं टाइम्स बी स्कूलने सुद्धा इद्राकला तुम्ही इथं पाहिलं तर प्रथम क्रमांक दिलेला आहे इद्राकला. तर असा हा कार्यक्रम आहे. आणि त्याची जी फीस आहे ती साधारणतः 20,000 युरो ही 3 वर्षाची फीस आहे, 20,800 युरो. पण ती काय आपल्याला एकदा भरायची नसते. जर इंडियन करन्सीमध्ये जर पाहिलं तर साधारणतः 17-18 लाख रुपये हे होतात. ते तुम्हाला 3 वर्षात भरायचे असतात. पहिल्या वर्षी साधारणतः 6,000, दुसऱ्या वर्षी 5,000 आणि तिसऱ्या वर्षी 9,500 तुम्हाला भरायचे असतात. आणि जे मुलं याच्यामध्ये ज्यांचं अकॅडमिक बॅकग्राऊंड चांगलं आहे, ज्यांचं फ्रेंच त्यांनी आधी शिकले असतील किंवा त्यांनी कोणत्याही विषयात काही प्रावीण्य मिळवलं असेल तर त्यांना इप्सा स्कॉलरशिप सुद्धा मिळते, इंडो फ्रेंच स्कॉलरशिप सुद्धा मिळते. फ्रान्स गव्हर्नमेंटकडनं सुद्धा काही स्कॉलरशिप मिळू शकते आणि इद्राककडनं सुद्धा आपल्या कॉलेजकडनं सुद्धा स्कॉलरशिप मिळू शकते. तर असं आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे 5,000 युरोपर्यंतची स्कॉलरशिप सुद्धा मिळू शकते. तर ऍडमिशन प्रोसेस अशी आहे की तुम्ही वेबसाईटवर अप्लाय करा किंवा आम्ही तुम्हाला संपर्क देऊ. आता तुम्ही त्यांना संपर्क साधा, ते तुम्हाला सांगतील. वेळेअभावी मला प्रश्न घ्यायचे म्हणून मी थोडंसं आता बाकीच्या गोष्टी थोड्याशा आवरत्या घेतो. तर हे आपण लाईव्हचे काही फोटो दिसत आहेत. आमचे विद्यार्थी फ्रान्समध्ये गेलेले आहेत, त्यांचे फोटो आहेत. तर मला असं वाटतं आपण प्रेझेंटेशन थांबूया आणि आता काही उरलेला वेळ आपण प्रश्न उत्तरासाठी वापरूया. हो सर, थँक्यू सो मच. चारू सर, थँक्यू सो मच. तुम्ही एवढी डिटेल सांगितलीत की ऍक्च्युली व्हेरी ऑनेस्टली माझ्याकडे कमीत कमी आय थिंक देर आर अबाव 50 क्वेश्चन्स दॅट आय गॉट. But with the kind of explanation that you gave, you answered almost all the questions. So I have just shortlisted a couple of questions that still need to be answered. So you just talked about scholarship. तर आपण स्कॉलरशिप बद्दलचा पहिला प्रश्न घेऊयात. Biju Hayden wants to know what certificates do we need to get into the school? Is there an entrance test? How are the students chosen? And does IDRAK offer scholarships? Okay. So this is all related to admission, so I thought I'll ask all these questions together. So Biju, you need to have your mark sheets for your HSC and SSC. If you had, for purpose of scholarship, if you have any extra co-curricular activity, if you have been very extraordinary in sports, or if you have any social awards, or if you have contributed in any defense kind of services like NCC or all, so do collect all the documents, do send it to us. The interview panel will definitely
go through will all the proofs that you will submit, because we want an holistic we have an holistic approach towards the selection of the scholarship. Apart from that, in the selection process, we go through your documents. After authentication of your documents, we have 2 level of interviews. First level of interview happens from India, and second level of interview is conducted from France. In both the interview, we check your aptitude, we check your motivation, we try to understand why you wanted to go to France, what are your future plans, how you are financially sound enough to go there or not. All those things are checked. Your domain knowledge is also tested based on your educational background, and then the final selection is done. So he had one more question, which जिसका आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया है. बीजू का ही और एक क्वेश्चन था, that which extra curriculum certificates hold weight. So I think you've already answered that one. So there is another question that when do we have to appear for? Okay, so if there are scholarships, when are they supposed to appear for them? And is there a percentage criteria that is required in 12th standard to qualify for IDRAK? This is a good question. Yes, there is a percentage criteria. Ideally, we need 60% first class students. However, in exception, if the student has got 55% mark, but he is very good in other terms, so in exception up to 55% is acceptable. Below 55 is not acceptable, but the ideal requirement is 60%. Okay. Thank you so much, sir, for that. So Sanskriti wants to know that is the master's program only for marketing, or are there other programs too? Yeah, in masters we are not in marketing only. We have business development programs. Now, for example, if you go with the international business, or if you go with wine business management, so you can go in supply chain also, you can go in operations also, you can go in HR also, but not related to marketing only, but related to business management only. Okay. And what is the, so Shivanshi wants to know what is the master program fee. It is a related question, so I just took it. The fee for 2 years fee for master's program is 17,500 euros, which student have to pay in installments. Okay. Thank you so much, sir. In Vishal, INR, it goes to around 14-15 lakh rupees for 2 years. For 2 years. Okay. Yeah, So there's another related question that what would be, if selected, what about the accommodation? So students want to know that, when they pay the fees, is the accommodation included in all that? Yeah, accommodation is a very important topic. We start looking for accommodation for students right before they go to France. We have our old students there. They are staying in France for like Shubham is there. Now Pranav was about to join, but he could not join. He is in Bordeaux. So these students are there. These students they help our ongoing students there. Apart from that, there are lots of websites, lots of other services are also available for students. So IDRAK Business School doesn't directly provide any accommodation, but we provide assistance, we provide support to them. In fact, for negotiation also, our office from Bordeaux also, they also help student in negotiating or giving some kind of a support to the student if they wanted to talk to the hostels and all those things. So accommodation starts right from India, and ideally students freeze their accommodation here in India. सी मला अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगायची आहे. मुलं इतके मेटिक्युलस असतात, भारतासारखं तिकडे नाहीये. इकडे कसं आहे, सगळ्यांच्या आया सकाळी चहा नाश्ता सगळा रेडीमेड देत असणार. ट्युशन असेल, कॉलेज असेल तर उठवत असतील, अरे उठ उशीर झाला, हे सगळं इकडे चालेल. पण पहा आता शुभम हसतोय, तिकडे जसं काही नाहीये. कोणी तिथे सगळ्यांना, तिथे मंत्री असेल, प्राईम मिनिस्टर असेल, हुसोवर इट ही मे बी, यू विल हॅव टू वर्क फॉर युअर सेल्फ. सो आपले मुलं सुद्धा मग इथेच की किचनचं काम कोण बघणार, झाडझूड कोण करणार, बाहेरचं काम कोण करणार. एक जेव्हा जर 3 रूममेट जात असते तर ते कामात सुद्धा डिवाइड करून जातात. इतकं मुलं प्लॅनिंग करून जातात इथे.
जस्ट टू ॲड ऑन, इंडिपेंडन्सी ही खूप मोठा फॅक्टर आहे मुलांमध्ये. म्हणजे मी इवन माझ्या बॅचमध्ये, इवन माझ्या बाबतीत जरी बोललो तरी इट्स अ बिग चेंज विच युजली यू वुड फेस, आणि दॅट इज समथिंग विच इज लाईफ टाईम अचीवमेंट. इट इज नथिंग फॉर दिस कोर्स इन जनरल. तो अप्रोच खूप इम्पॉर्टंट असतो. आणि इकडे इन जनरल विथ रिगार्ड्स टू सगळीकडेच आपल्याला कळतं, आणि त्यातून मुलांना क्षमता कळते की किती केलं पाहिजे, कारण की तुम्ही जेवढं करता तेवढं तुम्हाला मिळतं. सो हा एक अप्रोच जो आहे तो एक नवीन असतो मुलांना ऍब्सॉर्ब करायला, पण अर्थात मी त्याला वाउच करू शकतो की हो, तुम्ही जेवढं करता तेवढं तुम्हाला मिळतं. So I think Shubham agrees to the fact that yes, independency increases and you become self-capable, can we call that? You become more capable of handling yourself because you have traveled far away, you have traveled to another country, and you are not just learning over there, but you are also, trying to work and trying to earn money and trying to gain new knowledge, and there's so much that you're trying to do and then take care of yourself. Absolutely. Like I was a person who was staying with a family in my comfort zone, having everything, even working in nearby home. And I was, it's not like I was pushed out of the comfort zone, पण एक अनुभव असतो, एक नवीन कल्चर आहे, आपल्याला सगळं बघायला लागतं, आणि त्या हिशोबाने आपण एक पाऊल उचलतो की आपण अजून काहीतरी एक्स्ट्रा केलं पाहिजे. आणि एक तो एक्सपिरियन्स खूप वेगळा आहे. आणि म्हणजे आजकाल माझा दिवस जो आधी कधी इंडियाला 9 वाजता सुरू व्हायचा किंवा 10 वाजता सुरू व्हायचा, तो इकडे मी आजकाल अराउंड 5 वाजता सुरू करतो विथ रिगार्ड्स टू एव्हरीथिंग. सो दॅट इज द बिग डिफरन्स. So good. So I think because you joined IDRAC, and because I think IDRAC gave you a great opportunity to learn so much new and to explore yourself and to, I'd say, polish yourself better. Absolutely. Right. So I think we have lost Charu sir over the internet connection. So maybe I can ask David sir. David sir, are you open to answer some questions? If I have the answer, it would be my pleasure. Yes, I'm sure you would. So I just wanted to know, are there any entrepreneur opportunities through your business school? Such as an incubator? Would Yes, this maybe. be the... there are some, but they're not necessarily within the business school itself, but more hosted by the cities. Okay, so if a student joins IDRAC, gets an opportunity to come to France and to learn, there is a possibility that he could explore more business opportunities around. Definitely. France is a very easy country to start a business in. Future growth of the company is another matter, but startups are so common, and really the 3 first years, many businesses develop it in France. So I understand that there is this idea of maybe having an incubator, but networking in France is very important. And there could be some different ways of doing things in France than the ways that they are traditionally done in India. So this is a question of different cultural approach to a same question. And That's true. again, to Thank you. add for David sir, I am actually over here as an entrepreneurial status. So That's great. I have started my own small enterprise, or auto entrepreneur as they say over here. And I am doing all my business activities and consultancies via this particular phenomena. So yeah, it is easy. I can vouch for it. It is easy. A bit different from India, but yeah, it is easy. You can of course get a lot of support. You get a lot of tax benefits, and you get a lot of other things as well. That's nice. So Shubham, you are now becoming a role model and an inspiration to all the students who are also watching this live session and asking so many questions. So Let me Charu sir, tell you, welcome back. Ekta, thank you. Let me tell you, with Shubham, we have developed a small curriculum about, we call it launching pad, and he explained each and everything right from India, what you need to take, what documents, what necessary preparation that you have to do.
how do you proceed with in the airport, how do you get out of the airport there with immigration, your accommodation, your rent agreement, grocery bills, bank account, everything that has been covered in that curriculum. Wow, that's super. That's great. That's actually great. That's very thoughtful of Shubham to actually design something like this for the students who are, who want to do something, who want to learn more, and who want to join IDRAC and go to France and learn so much. So yes. So I'd like to take a couple of questions more. I think we have 8 minutes. So before I take up the questions, I'd like to inform the students who are watching this live session, in case if you have more questions and our session ends, you can also visit the IDRAC website, or you can contact them through the telephone. So please do, you can register on their website and you can get their contact numbers from the website it is mentioned. So coming back to the questions, let me take this question. Let me take this one question that Ishita Sonavne says that she's currently studying in her 12th standard arts. Can she still go for a BBA course? She's doing arts 12th standard. If she has not appeared for the 12th exam, she cannot go. You need to be 12th passed. At least you must have appeared the exam. If your result is waiting, okay, that's fine. We can wait for the result. But if you are just now past 11th and now you are into 12th class, तुम्ही 11वी पूर्ण करून 12वीत आत्ता गेले असाल तर 12वीची परीक्षा होईपर्यंत तुम्ही इकडे प्रवेश नाही घेऊ शकत. Okay. And do you also have engineering management courses at IDRAC? Engineering courses? No. आपल्याकडे IT मधला जो प्रोग्राम आहे तो टेक्निकल प्रोग्राम आहे, पण तो PG लेवलचा आहे, पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलचा आहे, मास्टर्स प्रोग्राम. Thank you, sir. There's one very interesting question which actually even I had in my mind. So Vishal Bharvirkar wants to know that he is doing his graduation in travel and tourism, and he has also done his French level 2. So is there any opportunity for him to do some internship in France? Absolutely. I don't know which college he is pursuing. Most typically the tourism and hospitality college, they do have a tie-up in France, and through those tie-ups he can apply for internships, and in Campus France up to 90 days the visa is very easy, and he can go for 2-3 months of internship. And he can also can join for masters. He can join IDRAC, and through IDRAC also he can go to complete his masters in France. Okay, that was very helpful. Thank you so much, sir. For any details regarding internships, you can also visit your nearest Campus France. If you are from Pune, you can visit Campus France office. It's on SB Road. So you can visit them. They will also guide you with the latest information. Okay, thank you, sir. And so there is one more question. If you could elaborate on the UI UX design master course, maybe you can talk about it for a minute because we don't have much time. No, we don't have this designing programs. Okay, we don't have these designing programs. We are into business courses, management and business. Okay, all right. So I think these were the relevant questions that I could see. People are asking more about engineering and master's programs. So if there are any more questions, maybe they can be asked in the chat box. And we were expecting Pranav to join in so that we could have talked to him. Just maybe 1 minute, I would like to talk to Varad, because Varad has been, not talking much. Varad, I wanted to understand what exactly is your view about when there are so many students who are so curious. So before you joined IDRAC, what were the curiosities in your mind, and did they get resolved well? See, the major difference I see about the Indian education system and the French education system is that we learn about not about the theory knowledge we have. The most of all we learn in the French system that it is of 90 to 95% is of practical oriented questions they will ask, and the practical oriented
lectures will be conducted. So there is no theory part over there. And I would, and as I have covered my first year over here, the BBA first year here, so I have completed my A1 level of a French language, and now in the second year I will be completing the A2 level. And as I apply for the third year, so I will get settled properly. So they give us a knowledge about the French cultures and environment about there. So in our lectures also, they are giving us information such as the French lectures are also, French faculties also takes the lectures. So we get the more information about the France. Then. Yeah. Thank you. Okay. Thank you so much, Bharat. I think we've lost Charu sir again due to some technical glitch. So here I'd like to inform everybody, I'll take this opportunity to inform everybody, all our viewers right now, that if you need any more information which we won't be able to answer right now, you can just go to the website of IDRAC, IDRAC, and you can check out more details. And there are some questions about fees. I can still see people asking questions about fees and about master's programs. So I think we've already answered the questions related to the fees. And I would like to thank David sir. Thank you so much. There are people asking questions about how easy was it for you to learn Marathi when you were in Pune. So Thank you, Akka, for this question, but I only know a few words. So yes, my knowledge of Marathi and Hindi is so limited. Of course, with COVID situation, I couldn't come back, but hopefully this will change soon. And I spotted maybe a question on my English, because yes, my English sounds very British. The French, when they speak English, they have this type of accent, not the accent I have myself. And in fact, I am British born, but I live in France. I have grown up in France. So my English comes from England, but my French comes from France, and I have dual citizenship. I have the French citizenship and the British citizenship, just to make things clear. Thank you. thank you, sir. I think Date sir wanted to say something. Date sir? Yes, ma'am. Yes. Yes. I forgot to mention that I am as a technical background. My entire finished my education in technical, in mechanical and metallurgy. What I observed when I joined my business, that is, though I am good in technical, what about management? Because कारण एंटायर टीमला जर मी मॅनेज नाही करू शकलो तर मी माझा बिझनेस पुढे नाही नेऊ शकत. आणि जर मला जर ग्लोबल बिझनेस प्रेझेंट करायचा असेल आणि हे करायचं असेल तर चारू सरांनी मगाशी सांगितलं, मेन्शन केलं की जिओग्राफिकल म्हणजे नॉलेज, की आता जे काय, कारण एवढं स्पीडनं वर्ल्ड चेंज होते आणि बऱ्याच गोष्टी आपल्याला माहित नसतात. कारण हे का असं का होतंय, तसं का होतंय, चायनामुळे म्हणजे एखादा आता आमचे प्राइसेस एवढे जम्प झाले रॉ मटेरियलचे का झाले, याचं जर नॉलेज आपल्याला अंडरस्टँड करू शकलो नाही तर आपल्याला बिझनेसला आपण म्हणजे ग्रोथ जर करायची असेल तर हे आपण पॉसिबल नाही होत. तर इद्राक बिझनेस स्कूल इज द बेस्ट प्लेस. हे सगळं आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्याला करू शकून आपल्या जे काय शार्पन द सॉ हा म्हणजे एक वन ऑफ द म्हणजे फार महत्वाचा हे आहे. ते तर शार्पन द सॉ करायला आपल्याला म्हणजे फार चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे इद्राकमध्ये, आणि आपण ते केलं तर नक्कीच आपण बिझनेसमध्ये एक्सलन्स घेऊ शकू. किंवा आपण जरी कुठं सर्व्हिसला जॉईन झालं तर आपल्याला त्या ठिकाणी एक्सेल करायला आपल्याला नक्कीच अपॉर्च्युनिटी मिळू शकते. हे आता मला मी कडून जे काय मला फीडबॅक मिळाला त्यावरनं मी अगदी इझिली सांगू शकतो. कारण टेक्निकल बॅकग्राऊंड इज नॉट सफिशियंट एक्सप्लोअर करायला. आपल्याला नक्कीच आपल्याला मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यामधलं नॉलेज किंवा बेसिक जे काय फंडा आहे तो आपल्याला खूप अंडरस्टँड करणं महत्वाचं आहे. Agreed. Utilization of knowledge is very important. Just having knowledge is not enough. And the second benefit, Ekta, I would like to use your platform and tell all the students. Most of the French people get annoyed with our students with their disciplines. आपल्याकडे मुलांना इतकं लाडून ठेवलं आई वडिलांनी, सगळ्यांना. माझ्या मुलांना मी कदाचित लाडून ठेवलं असेल, सगळीकडेच आहे. इट इज ऑल कल्चर.
that Yeah. chalta hai attitude is very problematic Attitude. there. Student go or Correct. don't go on time. Small issues created attendance problem. So let me tell you, whether you join Idrak Business School or you join any of the French business school, punctuality and attendance and regularity is very, very, very important. Please mark my words. If you don't Yes, sir. attend Very your classes, if you don't attend your classes, if you don't go on time, if you are marked absent, and if your presentation present is less than 90%, it is possible that you may not pass out, you may not get degree also. It is that important. सो वरदही कधी ॲबसेंट राहिला तर सरांना फोन जातात, सरांना अनुभव असेल याचा. लगेच मेसेज येतो त्यामुळे आय कॅन गाईड टू वरद, म्हणजे वरदला लगेच मी David, सांगू what I'm शकतो. saying is, if his son is absent, he gets a message or call immediately. Yes, we do receive. The French have a very specific relationship to be on time. If you are late to an appointment in France, it is as if you were treading on the person's feet. This is how the French feel it. Yes. So along with management, good. It's nice to hear this, because along with management and technical knowledge, I think our students will also learn a lot of discipline and punctuality, which the आणि, parents are striving. And I Mahesh observe in the Goyal Varad. करते. I also observe in the वरद what are the changes when he म्हणजे पूर्वीचा वरद आणि आत्ताचा वरद खूप फरक आहे. Charu sir. आणि दुसरं मला हे म्हणायचं आहे की देर इज अपार्ट फ्रॉम आउटसाइड कॉलेज ऑल्सो, वेन द स्टुडंट गोज टू फ्रान्स, compared to, for example, you are going to Delhi, Mumbai, or any other city, Jaipur or Hyderabad, when he goes to a different country like France, where people from various parts of the world are coming, and it's a blend of world's culture in one place. So you learn many things outside of the college campus also. जसं महेश साहेबांशी मी बोललो होतो त्यांच्या मुलांच्या ऍडमिशनच्या वेळेस, तेव्हा त्यांचं हेच म्हणणं होतं की मी माझा बिझनेस तर करतोय, पण मी माझ्या ताकदीने, माझ्या मेहनतीने इथपर्यंत आणलेला आहे. आता याला भारताच्या बाहेर किंवा जगात काय चाललंय ते आणण्यासाठी काय करायला पाहिजे. तर माझा मुलगाच जर जगात काय चाललंय पाहून शिकून आला तर ऑटोमॅटिक त्याचा जे ग्लोबल एक्सपोजरमुळे फायदा होणार आहे तो माझ्या व्यवसायाला येईल. तर मला म्हणायचं असं आहे की आउटसाइड ऑफ द कॉलेज ऑल्सो, when you go to country like France, you learn so many things, because France इतकं कनेक्टेड आहे, आफ्रिकन देशाशी खूप जास्त कनेक्टेड आहे, युरोपशी पूर्ण कनेक्टेड आहे. फ्रान्सच्या ज्या नेबरिंग कंट्रीज आहे, जर्मनी, बेल्जियम, पोर्तुगाल, स्पेन, यांच्यावर खूप इन्फ्लुएन्स आहे फ्रेंचचा आणि यांच्यावर आहे. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्या जगातले कल्चर कळतात, तुम्ही कनेक्ट होऊ शकता. उद्या तुम्ही कोणी इटालियन भेटला तर तुम्ही त्याच्याशी कनेक्ट होऊ शकता सहजपणे. इतक्या तर शैक्षणिक विकास सोबत व्यक्तिमत्व विकास हा सुद्धा एक फार महत्वाचा पैलू आहे. I mean, there's so much of diversity. So Dubai, I guess Qatar, people are Saudi now Arabia. thanking us. Sorry. Yes. No, please continue. Please continue, sir. I meant to add so many Arabic countries such as Saudi Arabia, Qatar, UAE. For example, the first soccer club in France called PSG, Paris Saint-Germain, is held by Qatari investors. So it is a place of diversity, France. So many people are here and doing business together. Thank you, sir. So I can see all the students. माझ्या व्हॉट्सअपवर काही प्रश्न आलेत काही ओळखीच्या लोकांचे की एज्युकेशन लोनची काय सोय आहे. तर एज्युकेशन बँका किंवा प्रायव्हेट बँका, SBI असेल, बँक ऑफ महाराष्ट्र असेल, बँक ऑफ बरोडा असेल, किंवा प्रायव्हेट बँक्समध्ये HDFC असेल, ICICI असेल, ॲक्सिस बँक असेल, या सगळ्या बँकांकडनं या प्रोग्रामसाठी BBA किंवा MBA, मास्टर्स किंवा बॅचलर्स दोन्ही प्रोग्रामसाठी शैक्षणिक कर्ज मिळू शकतं. So education loan is not a problem for the students who are aspiring to do the course and could have a financial crunch. All right. Thank you so much, sir. Thank you. So I guess एक प्रश्न मला एक गोष्ट शेवटची सांगायची आहे
की हो, सर. कोणत्या मुलांनी फ्रान्समध्ये जाण्याचा विचार करू नये ही सुद्धा एक महत्वाची गोष्ट आहे. फॉर होम इट इज नॉट ॲडवायझेबल टू गो. Valid. Yes. तर ज्या मुलांना आपण ज्याला म्हणतो की खूप एकटेपणा किंवा जे मिसळू शकत नाहीत कोणामध्ये, असे काही प्रॉब्लेम्स असतील किंवा खूप जास्त त्यांना सपोर्टची गरज असेल, म्हणजे काही मुलांना इतक्या बेसिक ते स्वतःची काळजीच घेऊ शकत नसतील असं त्यांच्या पालकांना वाटत असेल, तर अशा मुलांनी डायरेक्ट फ्रान्सला जाऊ नये. त्यांनी नक्की पहिले 2 वर्ष इद्राक इंडियामध्ये शिकवावं. मुलाला आधी वेगळं ठेवावं. जसं आता वरद आहे, कोल्हापूरहून आधी पुण्यात आला, आता पुण्यात 2 वर्ष राहील. आई वडिलांपासून दूर राहणं, मित्रांमध्ये राहणं, स्वतःची काळजी घेणं, इथे 2 वर्ष शिकून मग ते तिथे जाऊ शकतात. तर हा सुद्धा एक महत्वाचा अँगल आहे. डायरेक्ट फ्रान्सला गेल्यावर खूप लोकांना होमसिक वाटतं. आपल्यासारखे लोक दिसत नाहीत, आपल्यासारखं खायला प्यायला मिळत नाही, थंडी असते, अमकं तमकं खूप गोष्टी असतात. तर इथं 1 ते 2 वर्ष पुण्यात राहिले, वेगळे राहिले, थोडे मुलं मॅच्युअर्ड झाले की मग तिथे जाणं हे जास्त सोयीस्कर. तर जर तुम्ही इंट्रोवर्ट असाल किंवा जर तुम्ही सुपर डिपेंडेंट असाल फॅमिलीवर, अँड इफ यू आर मे बी अ लिटल अँटी सोशल और हॅवंट सोशलाइज्ड टू मच येट, then please get used to that first and then think of traveling abroad. Yes, because being an introvert or being antisocial खूप महत्व आहे. कायदा पाळण्याला खूप महत्व आहे. ज्या पालकांना माहितीये आपला मुलगा बिलकुलच ऐकण्यातला नाहीये, अशा लोकांनी जोपर्यंत योग्य पातळीवर येणार नाही तोपर्यंत जाऊ नये. कारण प्रत्येक गोष्टीला बरेच दंड असतात, दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तर कायद्याचं पालन करण्याची सवय आपोआप लागत असते. पण मुलांमध्ये एक बेसिक तशी टेंडन्सी पाहिजे की मला सगळे कायदे पाळायचे. मी ज्या देशात जाईल, आपण म्हणतो ना, वेन यू आर रोम बी ऍक्ट लाईक अ रोमन, तुम्हाला तिथल्या लोकांमध्ये मिसळण्याची प्रवृत्ती डेव्हलप करायची. Right. So, David sir, we were talking about kids who should not, or students who should not, travel to France for these studies. So I would just like to add, just like David sir said some time back, that the French people are very particular about timing. So yes, there's one more category of students who should not try. Students who are not disciplined and who are not punctual. I think you need to first start working on your timing, start using a watch first, and then think of traveling to France, right? I want to add So, here is that I was in first year. When I was in first year, so faculties helped me to make the timetable, how to make your timetable, and how to be punctual about the time. So that is too important. And the David sir also taught us about the legal and environments about the France. So I guess procrastination is illegal in France, I would say. You cannot procrastinate in France. Unfortunately, it's a disease that we're trying to fight, but it's a world pandemic. That's true. That's true. I'd call it a pandemic too. All right. So I'd like to take this opportunity to thank everybody. Thank you so much. Thank you, David sir. And Benedict madam is not here with us on the show right now, but I would still like to extend my thanks to her. Thank you so much, Charu sir. Thank you, Varad. Thank you, Date Sahib. Thank you, everybody. And thanks to all the viewers who asked us so many questions. And I hope all your questions were answered. Thank you so much. Thank you from Maharashtra Times. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dhanyavad. Merci. Dhanyavad.